یار پاک جنید یہ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر برما کے حوالے سے کوئی ویڈیوز تصویریں یہ وہ پڑی ہوئی ہیں بڑی خوفناک سی. یہ بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں بے شمار دور دور رہنے والے ملکوں میں بھی وہ بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا اب ہر بندہ استعمال کرتا ہے دیکھتا ہے اس کو بھی واچ کرتا ہے. بہت سارے لوگ بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں. مجھے کئی میسیجز ایسے ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بڑا تسی اپنے تقریراں کر رہے ہوتے ہو, کبھی آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ برما کے مسلمانوں کے حوالے سے بات کریں؟ یا سوشل میڈیا پر تو دل دہلا دینے والی ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں برما کے حوالے سے, اور یہ تانے بھی دیے جا رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا کو کہ آپ لوگوں کو ایان علی کا ٹیٹو تو نظر آ جاتا ہے لیکن برما میں ایک ہفتے کے دوران مرنے والے 20,000 برمی مسلمانوں کی لاشیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ نہیں تو واقعی کیوں نہیں بات کر رہے لوگ, اور یہ ہوا کیا ہے برما میں, ویسے مسئلہ کیا ہے؟ اچھا یہ برما کے یا روہنگیائی مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا ہے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جس پر ہمارے سوشل میڈیا میں ایک شور ہے اور باقاعدہ کیوں نہیں بات کی جا رہی. تو مطلب یہ سن کے شاید میرے بہت سارے ویورز کو حیرت ہوگی اور شاید وہ اس بات پر یقین بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اتنے دنوں سے صرف سوشل میڈیا پر نظر آنے والی تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 ماہ کے دوران یا پچھلے 1-1.5 سال کے دوران کوئی ایک بھی برما میں مسلمان فسادات کے نتیجے میں ہلاک نہیں ہوا. کسی وہاں پہ برمی انتہا پسند نے ان کو ظلم اور تشدد کر کے ہلاک نہیں کیا, کسی کو زندہ نہیں جلایا. یہ جتنی بھی تصاویر سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں یہ یا تو پرانی 2013 کے فسادات کی ہیں یا فیک پکچرز ہیں یا یوں کہہ لو کہ باقاعدہ جو ہے ہالی ووڈ کی موویز سے بھی لی گئی ہیں. کئی پکچرز جو ہیں وہ فوٹو شاپڈ ہیں. اچھا یہ سارے مل کے اچھا انٹرویوز, ہاں مطلب یہ بڑی عجیب بات. اصل میں ہم تحقیق کے عادی نہیں رہے. ہم یہ نہیں دیکھتے, ہمیں کوئی تصویر موصول ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کی ہوتی ہے, ہم وہ فوراً ہزاروں لوگوں کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, ہزاروں سے پھر ایک بندہ ہزاروں کی تعداد میں وہ تصاویر آگے فارورڈ کر دیتا ہے. چلو تم نے جو تحقیق کی زحمت کی ہے اس کا مطابق بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اصل ہوا یہ ہے کہ 1.5-2 ماہ پہلے جو برما کی ریاست اراکان ہے جس کو رخائن اب کہا جاتا ہے, جو جہاں پہ مسلمان روہنگیا مسلمان آباد تھے, وہاں پہ مسلمانوں پہ عرصہ حیات ہر طرح سے تنگ کر دیا گیا. ان کو وہ اپنا شہری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو حقوق دینا تو بعد کی بات ہے, پاسپورٹ نہیں ہے ان کے پاس, آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں, ان کو وہ اپنا شہری نہیں مانتے. یعنی جو لوگ 350 سال سے وہاں رہ رہے ہیں ان لوگوں کو برمی حکومت اپنا شہری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ 60 سال سے کہتے ہیں یار. ہاں یہ اس حوالے سے یہ ان کا اپنا ورژن ہے. جو مسلمان تاریخ دان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 350 سال سے بھی زیادہ عرصے سے برما میں مسلمان آباد ہیں, لیکن کہتی ہے کہ یہ 66 سال سے آباد ہے. اب 66 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو بار بار ہر دوسرے تیسرے سال مسلمانوں کو وہاں پہ فسادات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں مسلمان اپنی جان سے چلے جاتے ہیں, جان باک ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. اور یہ 2012 اور 13 کے فسادات میں بھی ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگ وہاں پہ مسلمانوں پر اس انداز میں یعنی ظلم اور بربریت وہاں پر برپا کی گئی. پورے گاؤں کو آگ لگا دی گئی, گھروں میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا. یہ جو اب والی تصویریں نظر آ رہی ہیں انہی فسادات کی ہیں زیادہ تر. اچھا اب وہ اس صورتحال سے تنگ آ کر اپنی زمین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اچھا کم و بیش 25,000 کے قریب. 25,000 روہنگیائی مسلمان بیچارے جو جن کے لیے وہاں پہ سانس لینا دوبر کر دیا گیا تھا, وہ پناہ لینے کے لیے, سانس لینے کے لیے بیچارے کوئی کسی جنت کی تلاش میں نہیں, صرف سانس لینے کے لیے کہ ہمیں جہاں پہ انسان تسلیم کر لیا جائے, ایک وقت کی روٹی مل جائے, وہ لوگ بیچارے یہ جو انسانی سمگلرز ہیں ان کے ہتھے چڑھ گئے. 25,000 کے قریب. وہ لانچز ہیں, چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں, جہاز ہیں, ان میں سوار ہو کے بغیر کسی منزل کے مختلف ملکوں کی جانب انہوں نے رخ کیا. اور میرا خیال ہے کہ سارے ملکوں کا جو ایک کون سی یہ سفارتکاری ہے, مجھے تو یہ اس کو سفارتکاری کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, یا کون سی ڈپلومیسی ہے کہ کسی ایک
मुल्क ने भी, इवन मुसलमान मुल्कों ने भी उन लोगों को कबूल करने से इनकार कर दिया। कबूल करना भी दूर की बात है, अपने साहिल पर उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। और इस वक्त उसमें से मेरा ख्याल है कि 6-7 हज़ार के करीब है जो इंडोनेशिया और मलेशिया के साहिल पर उनको सिर्फ कैंप लगाकर रहने की इजाजत दी गई है। 18,000 रोहिंग्याई मुसलमान इस वक्त ऐसे हैं जो समंदर की बेरहम मौजों के सहारे पे बाकायदा कश्तियों के अंदर हचकोले खा रहे हैं। हाय यही 18 यार अगर चिटी चमड़ी वाले होते तो कई मुल्कों ने कह देना था जो नहीं साढ़े वाला जो जनाब, कोई ऐसी बात नहीं। देखो ना यार कितने कितने बड़े अमीर मुल्क हैं, मुसलमान कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे एक एक बंदा जो है वो 18 लाख बंदे को रोटी खिला सकता। नहीं तो किसी ने भी बेचारों को ऑफर नहीं कराई सहारा देने की। एक मिसाल पूरी दुनिया में मौजूद है, गैम्बिया, अफ्रीका का शायद गरीब तरीन मुल्क है। उसने जैसे हमारे यहाँ गरीब आदमी को सुलह मारता है ना, गरीब आदमी कहता है यार जो दाल साग मैं खा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ बैठ के खा लो। तो गैम्बिया ने कहा है कि जितने रोहिंग्याई मुसलमान हैं गैम्बिया में आकर आबाद हो जाए, जो हम खा रहे हैं वो आप भी खा लेना। कोई भी आगे नहीं हो रहा कि उनको अपने मुल्क में ले आए। किसी एक मुस्लिम मुल्क की तरफ से भी कोई इस तरह की आवाज सुनाई नहीं दी, सिवाय तुर्की के सदर की तरफ से एक बयान सामने आया है और उन्होंने माली मदद करने का भी ऐलान किया, बल्कि इंडोनेशिया और मलेशिया को कहा है कि आप कम से कम इनको 2 वक्त का खाना तो खिला दें, हम आपको $1 करोड़ दे देंगे। लेकिन बात ये नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से देखा जाए अगर मुख्तलिफ मुल्क उनको पनाह देना शुरू कर दें, अपने यहाँ बुलाना शुरू कर दें, तो आप एक तरह से जो वहां पे बर्मी हुकूमत या जो वहां के टेररिस्ट हैं उनकी आप बात को, उनके मौकफ को दुरुस्त तस्लीम कर लेंगे, उनको बेदखल करके। वो तो चाहते ही है कि मुसलमानों को यहां से बेदखल कर दिया जाए, तो आप उनकी बेदखली को सपोर्ट करेंगे अपने हाथ। असल बात यह है कि इस वक्त अक़वाम आलम को और दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं और मुसलमान मुल्क, उनको मिलके बर्मा की हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि इनको प्रेशर जो जिस अंदाज में मुमकिन है उसको प्रेशराइज करना चाहिए कि इनको अपना शहरी तस्लीम करो। वो बेचारे अब बांग्लादेशी कहते हैं हमारे शहरी नहीं है, वो कहते हैं बांग्लादेशी शहरी है। आखिर ये इंसान है, सबसे पहले उनको इंसान तो तस्लीम करो। होए। तुम देखो यार आगे मॉनसून आने वाला है, तो खुदा न खास्ता अगर दुनिया की ये मजलूम तरीन और मासूम तरीन जो अकलियत है उसके 18,000 लोग इसी तरह मतलब समंदरी मौजों के स्पुर्द रहे, तो अल्लाह ना करे ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया बन सकता है किसी वक्त। सैकड़ों की तादाद में तो समंदर में डूब के हलाक हो चुके हैं बेचारे अभी तक। नहीं तो इतने अरसे में किसी मुल्क ने भी इनको बेचारों को अडॉप्ट नहीं किया। कई मुल्कों ने किया है। सऊदी अरब ने करीबन 4 लाख रोहिंग्याई मुसलमानों को अपने यहाँ बना दी है। पाकिस्तान में 2 लाख के लगभग लोग मौजूद हैं। बल्कि तुम ये सुन के हैरान हो गए कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के बानी अशरफ ताई वो रोहिंग्याई मुसलमान है। अच्छा हाँ, और फिर पाकिस्तान के जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे एरिक गॉर्डन हॉल, जिनको सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया था, वो भी रोहिंग्याई मुसलमान थे। फिर पाकिस्तान की जो पहली सुपर मॉडल है रक्षंदा खटक, वो भी रोहिंग्याई मुसलमान थी। हैरान कुन। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रही है इससे फायदा तो कोई भी नहीं हो रहा, इससे बेसिक नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो रहा है कि हमें असल मसले से आगाही नहीं हो रही, यानी अपने मर्ज का ही नहीं हमें पता, तो हमने इलाज क्या करना है। और बाकी ये देखो ना, ये जो बात खुली है तो पता चला कि बात कोई और है, जा कहीं और। चलो कोई थोड़ा बहुत जो हो भी रहा है, मगर असल इशू पे ही रहना चाहिए। असल ये है कि रोहिंग्या मुसलमानों को अपनी सरजमीन पर रहने का हक दिया जाए। ये बात है असल में। ये उनको बिल्कुल इंसान तो दूर की बात है, उनको जानवर भी तस्वर नहीं किया जा रहा। हाय। और दूसरा बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि आपका एक झूठ आपके 99 सच पे पर्दा डाल देता है। आपकी कोई एक तस्वीर सारे केस को प्रेजेंट करते हुए जाली साबित हो जाती है, तो आपका पूरा केस जाली साबित हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इको तस्वीर को लेके बैठ जाए जी है ही जाली। हाँ नाज़रीन, हमें लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।